મંદિરમાં બેઠો કોઈ કહે આકાશે છે, કોઈ કહે મંદિરમાં બેઠો, કોઈ કહે આકાશે છે. હું તો કહું છું જીવન દાતા મારા શ્વાસે શ્વાસે છે. હું તો કહું છું જીવન દાતા મારા શ્વાસે શ્વાસે છે. સુખમાં મારી સંગે રમતો, સુખમાં મારી સંગે રમતો, દુઃખના પણ આઘાતો ખમતો, દુઃખના પણ આઘાતો ખમતો. સત્ય સનાતમ મુકાનયનો વિશ્વ તણા વિશ્વાસે છે. સત્ય સનાતન મુકામયે તો વિશ્વ તણા વિશ્વાસે છે. હું તો કહું છું જીવન દાતા મારા શ્વાસે શ્વાસે છે. હું તો કહું છું જીવન દાતા મારા શ્વાસે શ્વાસે છે. જગ આખું મુજને તરસોડે, જગ આખું મુજને તરસોડે, એના મુજથી નાતો તોડે, એના મુજથી નાતો તોડે. ઉન્નત મસ્તક સદાય મારું સૃષ્ટિ સર્જક સાથે છે. ઉન્નત મસ્તક સદાય મારું સૃષ્ટિ સર્જક સાથે છે. હું તો કહું છું જીવન દાતા મારા શ્વાસે શ્વાસે છે. હું તો કહું છું જીવન દાતા મારા શ્વાસે શ્વાસે છે. મંદિર મંદિર શાને દોડું, મંદિર મંદિર શાને દોડું, ભક્તિમાં મુજ અંતર બોળો, ભક્તિમાં મુજયંતર બોળો. મન મંદિર બન્યો છે મારું એ ઉરનાયા વાસે છે. મન મંદિર બન્યો છે મારું એ ઉરના આવાસે છે. હું તો કહું છું જીવન દાતા મારા શ્વાસે શ્વાસે છે. હું તો કહું છું જીવન દાતા મારા શ્વાસે શ્વાસે છે. કોઈ કહે મંદિરમાં બેઠો, કોઈ કહે આકાશે છે. કોઈ કહે મંદિરમાં બેઠો, કોઈ કહે આકાશે છે. હું તો કહું છું જીવન દાતા મારા શ્વાસે શ્વાસે છે. હું તો કહું છું જીવન દાતા મારા શ્વાસે શ્વાસે છે.
कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्मचेतसा संन्यासाध्यात्मचेतसा 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 मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्मचेतसा मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा निराशीर्निर्ममो भूत्वा निराशीर्निर्ममो भूत्वा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर युद्धस्व विगतज्वर युद्धस्व विगतज्वर युद्धस्व विगतज्वर मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर ये मे मतमिदम् ये मे मतिमिदम् ये मे मतमिदं नित्यम् ये मे मतमिदं नित्यम् ये मे मतमिदं नित्यम् ये मे मतमिदं नित्यम् अनुष्ठितन्ति मानवा अनुतिष्ठन्ति मानवा अनुतिष्ठन्ति मानवा अनुतिष्ठन्ति मानवा ये मे मतमिदं नित्यम् उत्तिष्ठन्ति मानवा ये मे मतमिदं नित्यम् उत्तिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो सुयन्तो श्रद्धावन्तो सुयन्तो श्रद्धावन्तो न सूयन्तो श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मोच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः मोच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मोच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो
मुच्यन्ते ते विकर्मभिः ये मे मतमिदं नित्यम् उत्तिष्ठ नित्यभानव श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये मे मतमिदं नित्यम् उत्तिष्ठन्ति समानव श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः बे साथे मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर ये मे मतमिदं नित्यम् उत्तिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः हरि ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। તું વિવેકશીલ બુદ્ધિ દ્વારા સઘળા કર્તવ્ય કર્મોને મારામાં સમર્પિત કરીને કામના રહિત મમત્વ રહિત અને સંતાપ રહિત થઈને યુદ્ધરૂપી કર્તવ્ય કર્મ કર એમ ભગવાન અર્જુનને આજ્ઞા આપે છે આ શ્લોકમાં। આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું એનો 191મો દિવસ। ગઈકાલે આપણે ત્રીજા અધ્યાયના 29મા શ્લોકને આપણે નમસ્કાર કર્યા। પ્રકૃતિના ગુણોથી ઘણીવાર સામાન્ય માણસ બંધાઈ જાય છે। પ્રકૃતિના ગુણો આવે એટલે સામાન્ય માણસ બંધાઈ જાય અને પ્રકૃતિના ગુણોની અંદર ઓતપ્રોત થઈને આસક્ત થઈ જાય છે। હવે આ જે આસક્ત થઈ ગયેલો જે માણસ છે બરોબર કે જે મંદ બુદ્ધિનો અને શું કીધું અજ્ઞાની આ મંદ બુદ્ધિનો ને અજ્ઞાની જે ગુણોની અંદર જે ઓતપ્રોત થઈ જાય છે તે પૂર્ણ ખાડામાં ડૂબી ગયો। એ એક વર્ગ છે અને બીજો વર્ગ તળિયા સુધી સંપૂર્ણ જેણે તત્વજ્ઞાન અને અધ્યાત્મના બારાની અંદર શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન જેણે પ્રાપ્ત કરી લીધું છે તે આ બે વર્ગોની વાત ભગવાને કરી। તો જે મંદ બુદ્ધિના અને અજ્ઞાની જે લોકો છે એવા લોકોનું જે જ્ઞાની પુરુષો છે તેણે કોઈ દિવસ એને વિચલિત કરવા નહીં। એની જે બુદ્ધિ છે એની અંદર અવિશ્વાસ કે અશ્રદ્ધા કોઈ દી નિર્માણ કરવી નહીં। એનો વિચાર આપણે ગઈકાલે કર્યો ને એ શ્લોકને ગઈકાલે આપણે નમસ્કાર આપ્યા। એટલે ભગવાન સર્વસામાન્ય બધા જ માણસોને સંદેશો અને ઉપદેશ આપે છે। કોઈ માણસ જગતમાં એવો નહીં હોય કે જેને ગીતાના માધ્યમથી એને જવાબ ન મળે। એટલે અહીંયા જે ટોચ ઉપર જે પહોંચી ગયેલા જે વિદ્વત એટલે વિદ્વાન પુરુષો છે જ્ઞાની પુરુષો છે ભગવાન સુધી પહોંચે એટલી જેની લાયકાત થઈ ગઈ છે આવા લોકોને પણ ભગવાન કહે છે કે આવા લોકો જે સમાજમાં મંદ બુદ્ધિ અને જ્ઞાન રહિત જે લોકો છે ને એને એની બુદ્ધિમાં અથવા
એની શ્રદ્ધાની અંદર તમારે વિચલિત એને કરવા નહીં. એટલે ભગવાને આ લોકોને પણ માર્ગદર્શન આપ્યું છે. નહીંતર ઘણીવાર આપણી પાસે સારી વિદ્યા આવે, સારી બુદ્ધિ આવે, સારી સરસ્વતી આવે ને એટલે પછી બીજાને ઉતારી પાડવાની ઘણીવાર આપણે વાતો કરતા હોય છે. તો એવા લોકો માટે ભગવાને આ બહુ સરસ મજાનો 3 અધ્યાયના 29માં શ્લોકની અંદર ભગવાને એને ઉપદેશ આપેલો છે. ગીતા બધાને, કોઈને છોડવાની નથી. બધાને આગળ જેમ જેમ જતા જાવ ને એને બધાને જેની જેવી તકલીફ એવી બધી ટીકડી ભગવાનના ખિસ્સામાં છે જ, બરોબર ને, એ બધી દવા આપવાના છે. એટલે આપણે એને ગઈકાલે નમસ્કાર કર્યા. બીજી વાત, આપણે 191 દિવસથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો આપણે અભ્યાસ, મનન, ચિંતન અને સ્વાધ્યાય કરીએ. આપણી કથા નથી. એમ આપણે ઘણીવાર કહીએ છીએ કે આ આપણી કથા નથી. આપણે અભ્યાસ કરવા માટે બેઠા છીએ અને અભ્યાસની અંદર એકની એક વાત ઘણીવાર ન સમજાણી હોય તો વારંવાર કહેવું પડે. ભગવાને પણ આ જે વાત છે ને કે વિદ્વાન પુરુષોએ અવિદ્વાન પુરુષનો કોઈ દી વિરોધ કે એમાં એ તો એને ઘણીવાર આગલા શ્લોકમાં કીધું 2-3 વખત. તો આ પાછા 29મા શ્લોકમાં એની વાત પાછી ભગવાનને ઘૂંટવાની શું જરૂર? ભગવાન કે વારંવાર એટલા માટે છે કે કદાચ કોઈના મગજમાં પહેલી વાર ન વાત સમજાણી હોય તો બીજી વાર કહેવાથી એના ધ્યાનમાં કદાચ આવી જાય એમ કે. તેથી આપણે 191 દિવસથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ, ગીતા ગાનાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને ગીતાનું તત્વજ્ઞાન જેને ભગવાન કહી રહ્યા છે એવો અર્જુન, એવો નર અને નારાયણ, આ બંને કેવી જોડી છે? નર અને નારાયણની જોડીને આપણે 191 દિવસથી સાંભળતા રહીશ. કંઈક અર્જુનના પ્રશ્ન છે, કંઈક ભગવાનને કહેવાની વાતો છે. એ બંનેનો સંવાદનો વિચાર આપણે અહીંયા નર અને નારાયણ ઘણા સમયથી, બરાબર ને, આ સંવાદ કરી રહ્યા છે એનો આપણે વિચાર 191 દિવસથી કરીએ છીએ. બીજી વાત છે કે ગીતાના ગાનાર અને અર્જુનને સમજાવવાનો પ્રયત્ન ભગવાન હળવે હળવે કહી રહ્યા છે. કારણ કે બેસી જ ગયો છે આ પાછલી બેઠકે. આપણે પહેલા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં જોયું ને કે હાવ બે જ ગયો છે. ધનુષ બાણે ફેંકી દીધા છે, આંખમાંથી આંસુ છે, શરીર આખું ધ્રુજે છે, રૂવાડી ઊભી થઈ ગઈ છે, ચામડી બળે છે. આવી સ્થિતિમાં અર્જુનને અત્યારે સ્થિતિ ભગવાન જો કે આવી સ્થિતિમાં બેઠો છે. હવે એને જો ઊભો કરવાનો હોય તો હળવે હળવે કરવો પડે. એટલે ભગવાન ધીમે ધીમે એક ટેબ્લેટ આપતા જાય. આપણે જેમ સામાન્ય બીમાર પડી તો કાંઈ પરવરી મોટી હોસ્પિટલમાં જઈ ના, આપણા જે ફેમિલી ડૉક્ટર હોય પહેલાં એને બતાવીએ. 1-2 દિવસ કે ના 3 દિવસની તમે દવા લો, લગભગ તો રાહત થઈ જાય. એ 3 દિવસની દવા પછી જો કદાચ રાહત ન થાય તો કે ના દાદા તમારે નાનો એક રિપોર્ટ કરાવવો પડશે, બરાબર ને. હવે કયો તાવ છે, ટાઇફોઇડ છે, મેલેરિયા છે, એટલે પરબારું એ રિપોર્ટ કરાવવાનું કે નહીં. આપણે કાંઈક ફેરફાર એમ કે રિપોર્ટ કરાવે અને પછી દવા આપે, અને પછી જો ફેર ન પડે તો પછી કે ભાઈ હવે તમારે તો MRI ને આન તેન બધું ઘણું બધું કરાવવું કે. એટલે ભગવાન પણ અહીંયા એ જ કહે છે હળવેથી ધીમે ધીમે કોઈ પણ રીતે ઊભો થાય તો હાથમાં હથિયાર લે. એમ માણસ પડી ગયેલો છે, થાકી ગયેલો છે, ઊભો થાય તો હથિયાર હાથમાં આવે, પણ બેઠો જ છે તો એને શું કરતો? બેઠેલાને ઊભો કરવાનો અત્યાર સુધી ભગવાન જબરદસ્ત પ્રયત્ન કરે છે. તેથી અર્જુન આપણો આદર્શ છે અને કૃષ્ણ આપણા સહાયક છે. એ 2 મહાપુરુષોને એટલે કે દ્રષ્ટિ સમક્ષ રાખીને આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો સોમથી શુક્ર અભ્યાસ કરીએ છીએ. આ 2 મહાપુરુષને આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ. કોણ? નર અને નારાયણ. અને નારાયણે જે ગીતા કીધી છે એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તેથી આપણે અહીંયા સોમથી શુક્ર 9 થી 11 રોજ આપણે બેસી અને અભ્યાસ કરીએ છીએ. કેટલા દિવસે પૂરો થાય એ તો આપણને હજી ખબર નથી. આપણા જીવનને યોગ્ય ઘડવાની શરૂઆત કરીએ એ જ ગીતાનું ફળ છે. ગીતા સાંભળ્યા પછી, એના સિદ્ધાંતો સમજ્યા પછી એ સિદ્ધાંતો દ્વારા આપણું જીવન એના દ્વારા કેમ ઘડાય એનો થોડો ઘણો પણ ગીતા સાંભળ્યા પછી માણસે વિચાર કરી લેવો. બધું તત્વજ્ઞાન કદાચ ન આવે આ જન્મારે, ઘણા જન્મારા લાગે, 2-3 જન્મારા લાગે ગીતાને સમજી દો, પણ કદાચ થોડું ઘણું એકાદ સિદ્ધાંત જો આપણે ગમી ગયો હોય અને ભગવાને આપણા જીવન ઘડતરની જો વાત કરી હોય ને તો ધીમે ધીમે જીવનમાં ઉતારી અને એ પ્રમાણે જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ જ ગીતાનું ફળ છે. નકર ગીતાનો અધ્યાય પૂરો થાય ને પછી ફળ લખ્યું હોય કે આ અધ્યાયની અંદર આ ફળ મળે, આ અધ્યાયમાં આ ફળ મળે. તો આખા ગીતાનું ફળ શું છે? તો કે ગીતાનું તત્વજ્ઞાન, ગીતાએ કીધેલી જે વાતો છે
એ આપણા જીવન ઘડતરમાં આપણે લાવી અને એ પ્રમાણે જીવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આ જ ગીતાની ફળશ્રુતિ છે. એમ કે આ જ ગીતાની ફળશ્રુતિ છે. આપણામાં રહેલી શક્તિને વધારે એ મજબૂત થાય એના માટે પ્રયત્ન કરવો. શક્તિ તો અંદર પડેલી છે, પણ એ શક્તિ વધારેમાં વધારે મજબૂત થાય એના માટે માણસે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને એ આપણો પ્રામાણિક પ્રયત્ન અત્યારે ચાલી રહ્યો છે. એમ કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ઉપર ઘણા બધા મહાપુરુષોએ ભાષ્ય લખ્યા. વિનોબાએ પણ લખ્યું, પછી લોકમાન્ય તિલકે લખ્યું, બરોબર ને. ઘણા બધા મહાપુરુષો આ જગતની અંદર આવ્યા અને ઘણા લોકોએ એના ઉપર ભાષ્ય લખ્યું. ગીતા 700 શ્લોક છે, પણ એની ઉપર મોટા ગ્રંથો એના મનમાં જે એ શબ્દો ઉપર એ બધું લખ્યું એને ભાષ્ય કહેવાય. તો આવા અનેક મહાપુરુષો આ જગતની અંદર આવ્યા અને ગીતાનો અભ્યાસ કરી અને એના ઉપર મહાગ્રંથો એ લોકોએ લખ્યા છે. બધાએ પોતપોતાની રીતે મહાગ્રંથો લખવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ કોઈ બધા જ એમ છેલ્લે જ્યારે કલમ નીચે મૂકે છે ને લખીને પૂરું થાય છે એ કે આનું ગીતાનું તળિયું અમે માપી શક્યા. આટલો ગહેરો ઊંડાઈ ગીતાનું તત્વજ્ઞાન જેમ જેમ વાંચતા જાય, જેમ જેમ સમજતા જાય ને એમ એ શ્લોકમાંથી નવું સ્ફૂર્તું રહે છે. એવું આ મહાપુરુષો તિલક છે, ગાંધીજી છે, મહાપુરુષો જગતની અંદર વિનોબા છે, આ બધા આવ્યા. એને બધાએ ખૂબ જ કોઈ જેલમાં બેસીને પણ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ કરીને ઘણું બધું લખ્યું છે. બરાબર. ગીતાનું જે રહસ્ય છે એ વિનોબા ભાવે ઘણીવાર આવી રીતના ફરતા હરતા જેલમાં જતા ઘણીવાર આવી બધું એ મહાપુરુષોએ લખ્યું હોય તો એને ભાષ્ય કહેવામાં આવે છે. કેવું? ગીતા ઉપર જે ટીકા લખવામાં આવે, ગીતા ઉપર જે વિચાર કરીને જે આ ગ્રંથ તૈયાર કરવામાં આવે અને એ ગ્રંથ જે તૈયાર થઈ જાય છે ને એને ટીકા કહેવામાં આવે છે. કે મહાપુરુષોએ વિસ્તાર કરીને શ્લોકોને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તેથી આવા મહાન પુરુષો આવ્યા, એ પણ પોતાના છેલ્લે હથિયાર હેઠા મૂકી ગયા કે ભાઈ અમારી પાસે જેટલું હતું એટલી બુદ્ધિ હલાવીને કરી, પણ તો એનું તળિયું માપી શક્યા નહીં. તેમનું જીવન ગીતા ઉપરનું જીવંત ઘણા મહાપુરુષો આવ્યા. પાંડુરંગ શાસ્ત્રી પણ આવ્યા, એ પણ 83 વર્ષ સુધી આ જગતમાં રહ્યા. એણે પણ ગીતા ઉપર ભાષ્ય લખ્યું અને એનું નામ છે ગીતામૃતમ નામનો જે ગ્રંથ છે ને એમાં આખા ગીતા ઉપર ગીતા મને શા માટે ગમે છે, ગીતાને વધારે હું પ્રેમ શા માટે કરું છું, ગીતા જ મને સર્વશ્રેષ્ઠ શા માટે લાગે છે, એમ કરીને મહાપુરુષે એના ઉપર એક ભાષ્ય લખ્યું અને એનું નામ છે ગીતામૃતમ. એને કોઈ ઘણીવાર પૂછે કે તમને શ્રીમદ ભગવદ્ બીજા ઘણા મોટા વાંગ્મયો છે, વેદ છે, ઉપનિષદ છે, બ્રહ્મસૂત્રો છે, ઘણા બધા પુરાણો છે, ઘણું બધું છે, તો તમે વધારામાં વધારે શા માટે પ્રેમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાને કરો છો? એવું જ્યારે કોઈ આ શાસ્ત્રીજીને જ્યારે પૂછે ત્યારે શાસ્ત્રીજી કહેશે કે હું આના માટે હું કોઈ મોટો વિદ્વાન નથી, હું કોઈ મોટો જ્ઞાની નથી, હું કોઈ મોટો આવી રીતનો શાસ્ત્રજ્ઞ નથી, હું ભક્ત નથી, આવું બધું કહે છે કે હું આમાં કાંઈ નથી, પણ છતાંય મને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ઉપર આંતરડાનો પ્રેમ છે. શા માટે? લોકો પૂછે શા માટે પ્રેમ છે? તો પાંડુરંગ શાસ્ત્રી કહે છે કે મને પહેલી વાત તો એ છે કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર ઘણા બધા શ્લોકો એવા છે કે જેમાં ઠાસી અને આશ્વાસનો ભરેલા, આશ્વાસનથી ભરેલો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ગ્રંથ છે. તેથી મને આ ગમે છે. બીજું ગમવાનું કારણ એ છે કે ભગવાને સ્વમુખે આ આશ્વાસનો કીધા છે. કેવા? વાયા નહીં, ડાયરેક્ટ ભગવાને ગીતાની અંદર પોતે આવા આશ્વાસનો જે બોલ્યા છે. તેથી મને ગીતા ઉપર હૃદયનો આંતરડાનો પ્રેમ છે. બીજા શાસ્ત્રો ઉપર તો છે જ, પણ ગીતા મારું હૃદય છે અને મને એટલો બધો એના ઉપર પ્રેમ છે. એનું કારણ ગીતા ગાનાર ઉપર મને પ્રેમ છે. ગીતા ગાનાર ઉપર પ્રેમ શા માટે? તો કે ગીતા ગાનારે માનવ જાતને તમામ બોટમથી ટોપ સુધી જેવો માણસ એ બધાને આશ્વાસન આપી અને સમાજની અંદર અડીખમ ઊભા રહેવાની વાત શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. તેથી મને ગીતા વધારે ગમે છે. છતાં પણ મને ગીતા ગમે છે તેનું કારણ શું? એક તો મને ગીતા ગાવાવાળા ઉપર પ્રેમ છે. બીજું, ગીતામાં ઘણા આશ્વાસનો ભગવાને આપ્યા છે અને તે આશ્વાસનો ભગવાને સ્વમુખે ગાયા છે. કેવા? આ બધા આશ્વાસનો ભગવાને જ ગાયા છે. કેવા આશ્વાસનો છે? મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વેશ્યસી
યુક્તત્વે આત્માનમ તત્પરાયણ. આ ભગવાને અહીંયા 9મા અધ્યાયના 34મા શ્લોકમાં આપેલું આશ્વાસન. ભગવાન આવા તો ઘણા બધા આશ્વાસનો આપણે લેવાના. કહેવાનો અર્થ કે ગીતા શા માટે ગમે છે, તો કે ગીતા આશ્વાસનથી ભરેલો ગ્રંથ છે અને ભગવાને સ્વમુખે આશ્વાસનો આપેલા છે. મન ભક્તો એમ શું કહે છે, મારામાં મનને પોરો. ભગવાને શું આશ્વાસન આપ્યું? સાધકને જે સાધના કરવા માટે જે ભક્ત તૈયાર થાય છે અને સિદ્ધિ સુધી પહોંચવા માટે જે તૈયાર થાય છે એ સાધકને ભગવાન આશ્વાસન આપે છે. શું આપ્યું? કે મારામાં તારા મનને પોરો. બધા ભલે ઘણા બધા તું કામ 24 કલાક દરમિયાન કરતો છે, પણ એક સમય એવો રાખ કે 15-20 મિનિટ કે અડધો પોણો કલાક તારી જેવી તાકાત હોય ને, એ તાકાતથી તારા મનને મારી અંદર પોરો. મારા મન પોરો, મારો ભક્ત બન, મારું પૂજન કરનારો થા, મને પ્રણામ કર. આ રીતે આત્માને મારામાં પરોવીને મારા પરાયણ થયેલો તું મને જ પામીશ. આવું આશ્વાસન ભક્તને ભગવાને આપેલું છે. આવું દુરાચારી હોય તો એને આશ્વાસન આપે. હું કે અપી ચેસુ દુરાચારો ભજતે મામન્ય ભાગ સાધુ રેવસ સંયક ગમ્યત વસિતે. આવું કહીને ભગવાન દુરાચારીને પણ આશ્વાસન આપે છે. ભલે અત્યાર સુધી ગમે તેટલા દુરાચારો, ગમે તેટલા પાપો કર્યા હોય, પણ એ બધા પાપને તજી અને એકવાર તું મારા શરણે આવી જા તો તારા બધા જ પાપોને હું ખલાસ કરી અને તને ધર્માત્મા બનાવી દઉં છું. હવે કેવડું મોટું આશ્વાસન! ઘણીવાર પાપી લોકોને આવી રીતના નરાધમોને ઘણીવાર થાય કે અમારું તો ગયું, અમારું તો પૈતું, હવે અમે તો આવા ખરાબ કામ કર્યા છે એટલે અમે તો નરકમાં જ પડવાના છીએ. ઘણીવાર આવા લોકોને જતા પણ આવી તો ઘણીવાર વિચાર આવે છે. એ વખતે એને ગીતા ઉપદેશ આપે કે અપી ચેસુ દુરાચારો ભજતે મામને. ગમે તેવો દુરાચારી, પાપી, હરામખોર, નાલાયક હશે, એ બધું એક બાજુ મૂકી અને મારા શરણે જે આવે છે ને એને હું તાત્કાલિક ધર્માત્મા બનાવી દઉં છું. ધર્માત્મા બનાવી દઉં છું એટલું જ નહીં, પણ મેં જેને ધર્માત્મા બનાવ્યો છે એ જ્યાં સુધી હું જગતમાં મારી કીર્તિ હશે ને ત્યાં સુધી એની કીર્તિ પણ રહે. વાલ્મીકીની રહે કે નહીં? વાલ્મીકી શરીરથી ગયા, બરોબર, રામ પણ શરીરથી ગયા કે બધા ગયા કે નહીં, પણ બેની કીર્તિ છે કે નહીં? શા માટે? તો નારદે એને એવું તત્વજ્ઞાન આપ્યું અને એ તત્વજ્ઞાન વાલિયાના મગજમાં બરોબર ફિટ થઈ ગયું. અને ફિટ થઈ ગયું એટલે કે હવે તું સ્મરણ શરૂ કરી દે તો રામ રામને બદલે મરા પણ થઈ ગયું. ત્યાં સુધી એને સ્મરણ ચાલુ. શાસ્ત્રકારો તો એમ કે છે માથે રાફડો થઈ ગયો. તો કહેવાનો અર્થ કે એકવાર ગમે તેવો માણસ દુરાચારી હોય ને, પણ એકવાર એ બધું છોડીને મારા શરણે આવે, આ શું કહેવાય? આશ્વાસન. બધા લોકોને, બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, વૈશ્ય હોય, શૂદ્ર હોય, પછી રાજકારણી હોય કે કુટુંબનો વડો હોય કે બાળક હોય કે યુવાન, બધાને ભગવાને માર્ગદર્શન આપેલું છે. તેથી મહાપુરુષો કહે છે મને ગીતા આટલા માટે ગમે છે કે ગીતા આશ્વાસનથી ભરેલી છે અને એ ગીતા સ્વયં ભગવાનના મુખારવિંદમાંથી નીકળેલા શબ્દો છે. તેથી આ 30મા શ્લોકમાં પણ ભગવાન આશ્વાસન જ આપે. આજે આપણે જે અભ્યાસ કરવાના છીએ ને એ શ્લોકમાં પણ ભગવાન અર્જુનને યુદ્ધ કરવાનું આવી રીતનું કહીને આશ્વાસન આપે છે કે તું કોઈ દિવસ નરકની અંદર જવાનો નથી. આ મોટામાં મોટું આશ્વાસન છે. એટલે કે ડોકા કાપવા એટલે તો નરક જ મળે ને. સામાન્ય આપણે જીવજંતુને મારી તોય આપણે ઘણીવાર થાય બહુ વાળું જરૂર પડે એટલે મારવું પડે, પણ મરાય તો નહીં, એવું ઘણીવાર અંદરથી થાય પણ કરવું તો પડે છે. તો સામાન્ય રીતે આવી રીતનું કરનારને પણ જો થોડુંક મનમાં દંશ રહેતો હોય તો આ તો ડોકા કાપવાના છે. તો ડોકા કાપવાને કેટલો મોટો દંશ હોય, તેથી જ આ લડવા ના પાડે છે. એ કે મને સારી તમે સાંખ્ય શાસ્ત્ર કહો ને એ બહુ મીઠું ને મજાનું જ્ઞાન સમજાવો. જ્ઞાનની વાતો આપણે સમાજમાં કરશું. આ કર્મ કરવાની શું જરૂર છે? વારંવાર કર્મથી છટકવાની અર્જુન વારંવાર જ્યારે વાત કરે છે ને ત્યારે આ શ્લોકની અંદર ભગવાન એને શું કહે છે? યુદ્ધ સ્વ વિગત જ્વર. તું યુદ્ધ માટે તૈયાર થઈ જા અને યુદ્ધ કરવા તું પ્રેરણા, હું તને પ્રેરણા આપું. આમ ભગવાન આ શ્લોકની અંદર આપણે સમજાવે છે. આપણે સમજી લઈએ શું કહે છે. મયી સર્વાણી કર્માણી સંન્યાસ્યાધ્યાત્મ ચેતસા નિરાશી નિર્મમો ભૂત્વા યુદ્ધ સ્વ વિગત જ્વર. તું વિવેકશીલ બુદ્ધિ દ્વારા સઘળા કર્તવ્યને મારામાં સમર્પિત
સમર્પિત કરીને કામના રહિત, મમત્વ રહિત અને સંતાપ રહિત થઈને યુદ્ધરૂપી કર્તવ્ય કર્મને કરીશ તો તું આ ભવસાગરને તરી જઈશ. શું કે છે? તારું યુદ્ધરૂપી કર્તવ્ય કર્મ, ક્ષત્રિય તરીકે તને જે કર્મ મળ્યું છે એ કર્મ તું કરીશ ને તો તું યુદ્ધ રૂપી કર્તવ્ય કર્મથી તું તરી જઈશ, એમ ભગવાન આ શ્લોકની અંદર અર્જુનને સમજાવે છે. મયી સર્વાણી, પહેલો શબ્દ ભગવાને આ શ્લોકમાં મયી સર્વાણી. મયી સર્વાણી એટલે ઘણા સાધકો એવું વિચારે છે કે કર્મોથી બંધન થાય છે અને કર્મો કર્યા વગર રહી શકાતું નથી. સાધક જ્યારે સાધના કરે અને સિદ્ધિ સુધી પહોંચવા માટેનો સાધક જ્યારે પ્રયત્ન કરે ત્યારે સાધકના મનની અંદર એક એવો વિચાર આવે છે કે કર્મથી બંધન થાય. હું કર્મ કરું તો એમાં બંધાય જાઓ, પણ કર્મ કર્યા વગર પાછો છૂટકો નથી. તો કર્મ કરીએ અને કર્મથી ન બંધાય એવો કોઈ ઉપાય હોય તો બતાવો. અર્જુનનો આ પ્રશ્ન તો છે જ હું કે કર્મ કર્યા પછી કર્મથી માણસ બંધાય ન જાય અને એમાં મુક્ત રહે એવો કોઈ ઉપાય છે? તો એ ઉપાય ભગવાન આ શ્લોકની અંદર કર્મ કર્યા છતાં માણસ બંધાતો નથી. નહીં તો કર્મ કરે એટલે સામાન્ય અને સાધક માણસ બંધાય મળતો નથી. તેથી એવો કોઈ ઉપાય કે કર્મ તો કરવું જ પડશે અને કર્મથી બંધાય નહીં અને કર્મ થતું રહે અને માણસ મુક્તિ સુધી જઈ શકે છે એવો કોઈ માર્ગ જો તમારી પાસે હોય તો તમે મને. આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો અંદર આવી રીતના પૂછે છે. તેથી ઘણા સાધકો એવું વિચારે છે કે કર્મોથી બંધન થાય છે અને કર્મો કર્યા વગર રહી શકાતું નથી. તેથી ઘણીવાર સાધકને લાગે છે કે કર્મ કરવાથી હું બંધાઈ જાઉં અને બંધાઈ જઈશ તો. તેથી ઘણીવાર કર્મ કરવાનું ઘણીવાર માણસ છોડી દેતો હોય છે. ત્યારે ભગવાન એને કે કર્મ કર્યા છતાં જો માણસ બંધાવાનું ન હોય ને તો એનો એક ઉપાય મારી પાસે છે એમ કે. આથી કર્મો કેવી રીતે કરવા જોઈએ જેથી કર્મ બંધનકારક ન થાય પણ મુક્તિદાયક થાય, એમ અહીં બહુ સરસ રીતે વ્યાસ લખે છે. અને વ્યાસ આવી રીતની વાત કરીને કહે છે કે મોક્ષ જો પ્રાપ્ત કરવાનો હોય તો એક એવું કર્મ છે કે જે મુક્તિદાયક છે. તેના માટે ભગવાન ગીતાના 3 અધ્યાયના 30મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે અર્જુન, તું અધ્યાત્મ મચિત અધ્યાત્મ ચેતસા સંન્યાસસ્યા અધ્યાત્મ ચેતસા. આવો શબ્દ પહેલી લીટીના છેલ્લા શબ્દોની અંદર વાપરે. એનો અર્થ શું થાય? એટલે કે વિવેકયુક્ત એટલે કે વિચારયુક્ત અંતઃકરણનો થઈ સઘળા કર્તવ્ય કર્મો મને અર્પણ કરી દે. કર્તવ્ય કર્મ તારે કરવાનું પણ કર્યા પછી તારે મને અર્પણ કરી દઈશ તો એ કર્મ તને નડતર રૂપ કે વિઘ્ન રૂપ કે આવી રીતનું થશે નહીં. નહીતર કે ને કે ભાઈ સાધનાના માર્ગની અંદર કર્મ કરી તો માણસ બંધાઈ જાય, પણ ભગવાન કહે છે કે તું જે કર્મ કરે એ તું મને અર્પણ કરી દે. કાયે ન વાચા મનસેન્દ્રિય એરવા આપણે ગાય છે ને કે કાયાથી વાણીથી મનથી ભગવાન જે કાંઈ હું કરું છું ને એ તને સમર્પણ કરું છું. એટલે કરેલું જે અત્યાર સુધીનું કર્મ હોય એનાથી માણસ બંધાતો. કાયે ન વાચા મનસેન્દ્રિય એરવા બુદ્ધ્યાત્મા વા પ્રકૃતે સ્વભાવ કરોમી યદ્યત સકલમ પરસ્મે નારાયણાય સમર્પ્યામિ. આ કર્મ નારાયણને હું સમર્પણ કરું છું. એકવાર નારાયણને કરેલું કર્મ સમર્પિત કરી દીધું તો એ કર્મ માણસને બાંધી શકતું નથી. બહુ હેલો અહીં ભગવાને ઉપાય બતાવી દીધો. કોઈ પણ કર્મ કરી ઘેરે જઈને 2 હાથ જોડીને જે ભગવાન આપણા ઘરમાં હોય એ ભગવાનની પાસે બોલવાનું. કાયાથી વાણીથી મનથી શરીરથી ભગવાન મેં જે કાંઈ કર્મ કર્યા છે એ બધા તને સમર્પણ કરું. શુભ હશે અને અશુભ એટલે ભગવાન બે સ્વીકારી લે. નકર ખાલી શુભ નહીં, ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, તારા જે કર્મ હોય તું મને એકવાર અર્પણ. આ વાલિયાએ અશુભ કર્મ અર્પણ કર્યા છે કે નહીં? શુભ ને અશુભ બે. પહેલાં તો અશુભ ખૂબ કર્મ કર્યા છે અને પછી શુભના માર્ગે ગયો છે અને પછી શુભ અને અશુભ બે ભગવાનના ચરણે ધર્યો. ત્યારે આજે આપણે ગાઈએ છીએ કુજાંતમ રામ રામેતિ મધુરમ મધુરાક્ષર આરુય કવિતા શાખા
વંદે વાલ્મીકી કોકિલમ. જે કાંઈ આગળના ખરાબ કર્યા હોય તે અને સુધરી ગયા પછી જે સારા કર્મ કર્યા હોય, શુભ અને અશુભ બંને કર્મનો હું સ્વીકાર કરું. એમાં અશુભનો ન કરે તો શું થાય? આપણી દિશા બધા આપણે 5 રહ્યા, શુભ તો ભગવાન લે છે. એટલે ભગવાને આ બાહેંધરી આપી છે. કેવી? તારા 2 કર્મ, એકવાર તું ખરાબ માર્ગ છોડીને સારા માર્ગે આવ અને ખરાબ માર્ગમાં જે કર્મ છે ને એનું પણ હું સ્વાહા કરી નાખું. આટલી ભગવાને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ગેરંટીઓ આપી છે, આટલા આશ્વાસનો આપ્યા છે. તેથી અહીં કહે છે કે સાધકના મનની અંદર ઘણી વાર થાય કર્મ કરું તો હું બંધાઈ જઈશ, તેથી મારે કર્મ કરવા નથી. ત્યારે ભગવાન કહે છે કર્મ તો કરવા જોઈએ, કર્મ કર્યા વગર આ જગતમાં કોઈ રહી શકવાનું નથી. પણ કર્મ કર્યા પછી કાયેન વાચા કરી દે ને એટલે કર્મ તને નડતર રૂપ થતા. હવે કેવો સીધો સાદો રસ્તો આપણે થાય, મેં કર્યું ને હું બોલ્યો તો એટલે આ સુધરી ગયો, નકર તો એ 2 ભાઈઓ બાંધવાના હતા. હું ગયો ને પછી મેં આ વાત કરી ને પછી 2 ભાઈઓ માની ગયા. એ આપણું હું બંધ થતું નથી. કેવું? પણ ભગવાન જ કરે છે. ભલે ભગવાન મને નિમિત્ત બનાવી, માધ્યમ બનાવીને કોઈ કાર્યની અંદર કદાચ સત્કાર્યમાં જોડતો છે, પણ નિમિત્ત બનાવનાર કોઈ છે. એટલે નિમિત્ત બનાવનારને ક્યારેય માણસે ભૂલવા જોઈએ. ભાઈ આપણે હથિયાર છે ભાઈ, હથિયાર તો ગમે ત્યાં કામ કરે, પણ હથિયાર એમ કે ના હું હતો એટલે થયું એમ નહીં, પણ હથિયાર તો ખાલી સાધન છે. તેથી અહીં કહે છે કે અધ્યાત્મ મચ્ચિત એટલે કે વિવેકયુક્ત, આચારયુક્ત અંતઃકરણ નો થઈ જા અને સગા કર્તવ્ય કર્મો તું મને અર્પણ કરી દે. એટલે કર્મમાં તે જે કર્મ કર્યું છે એમાં તું મુક્ત એમ. શરીર, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, પદાર્થ વગેરે ઉપર પોતાનો કોઈ અધિકાર નથી ચાલતો. આ મનુષ્ય માત્રનો અનુભવ છે. હાલે કોઈનો અધિકાર? આપણો જો અધિકાર હોત તો આપણે કે મારે સામાન્ય લોકોને મારે જન્મવું નથી, મને તો એવા સોનાના સમચાવાળા જે હોય ને એવા ઘર ત્યાં મને તું જન્મ આપ. પણ આપણું તો હાલે? માણસ જે મળ્યું તે શરીર, મળી તે પત્ની, મળ્યા તે પુત્રો, મળ્યા તે ધંધો, મળ્યા તે મિત્રો, મળ્યા તે સગા સંબંધી, એમાં કાંઈ ફેરફાર થાય? મળી તે પત્ની, ના મારી પત્ની કરતાં પડોશની પત્ની છે ને બહુ બાય હારી છે હો, પણ તને મળી એમાં તું આનંદ માંડ. મળી તે પત્ની, મળ્યા તે દીકરા, મળ્યા તે બાપા, મળ્યા તે જે કાંઈ મળ્યું તે એ આપણા હાથમાં કાંઈ છે? ગોતવું તો બધાને સારું છે, જન્મવું તો સારી જગ્યાએ છે, પણ ભગવાન જ્યાં મોકલે જેવી રીતના મોકલે ને, અને જેવા સમાજમાં, જેવા કુટુંબમાં, જેવા પરિવારમાં, જેવા દીકરાઓની વચ્ચે મોકલે એમાં રહીને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પ્રહલાદે કરી બતાવ્યો કે નહીં? હવે આખું અસુરોનું રાજ્ય, આખું ધડ બળાટી ગમીને એના મંત્રીમંડળથી માંડીને બધા રાજા સુધી બધા કેવા, પણ વચ્ચે ભલે કાંઈ વાંધો નહીં, મળ્યું મને જે શરીર મળ્યું છે એના દ્વારા રામ દ્વારા હું ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી લઈશ. હવે આ મારો બાપ ક્યાં સમજાવવાનો ઘણો પ્રયત્ન કર્યો કે બાપા આ માર્ગ તમારો ખોટો, પણ મળ્યા એ મા બાપ, સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. મળ્યો હોય દીકરો, મળી પત્ની, મળી હાહુ, આના કરતા ફલાણાની હાહુ બહુ હારી હોય, એની ઘેરે જઈને એ ડીશ ભરીને સરસ મજાના. અમારે હાઉ કાંઈ આવતી જ નથી. અરે મળી હાઉ ભાઈ, મળી હાઉ એ મોજ માંડી તું. પણ આ કહે છે, તેથી કહે છે કે શરીર, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, પદાર્થ વગેરે ઉપર પોતાનો કોઈ અધિકાર નથી. મળ્યું સ્વીકારી લેવાનું, પછી એમાં સારી રીતે કેવી રીતનું આપણે જીવવાનું એ આપણે પોતે નક્કી કરવાનું. આ માનવ માત્રનો અનુભવ છે કે નહીં? બધાનો અનુભવ છે કે નહીં? ના ભાઈ હું જીવું ત્યાં સુધી મારી પત્ની જીવિત રહે ને તો અમારા 2 પડ્યા હોય ને તો ઘેરે ખાવા પીવા રહેવામાં કાંઈક મારે જરૂરિયાત પડી હોય ને તો ડોહીમાં હોય તો સારું. હાલે નહીં. એ આપણે એમ કે આપણે ક્યાંય રાખો એમ, પણ એને ન રાખવી તો કોને પહેલાં ઉપાડી લે કોને ખબર છે. એટલે મળ્યું એ શરીર, મળી ઇન્દ્રિય, મળી બુદ્ધિ, મળ્યો એ ધંધો, મળ્યા એ દીકરા, મળ્યા એ પૌત્ર, જે મળ્યું એમાં મોજ માણવાની. એમ ગીતા આપણે સમજાવે છે, બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે. આ શ્લોકમાં ભગવાને કર્મના બારામાં વિચાર કર્યો છે. કર્મ કેવી રીતે કરવું જોઈએ, કયા રૂપે કર્મ કરવું જોઈએ, કર્મની આવશ્યકતા શું છે, કર્મ છૂટે કેવી રીતે, જેનું કર્મ છૂટ્યું હોય તે કર્મ કેવી રીતે કરી શકે. આવા અનેક પ્રશ્ન આ શ્લોકની અંદર ઉત્પન્ન થયા છે. બધા પ્રશ્ન આજે આપણે સમજવાના છે. કર્મ ઉપર, કારણ કર્મયોગ જ હાલે છે. આખો અધ્યાય કેવો છે? 3જા અધ્યાયનું નામ જ કર્મયોગ છે. એટલે કર્મ કેવું કરવું, કર્મ છિટકે નહીં એના માટે કઈ વાત કરવી,
અને કયા રૂપે કર્મ કરવું, કર્મની આવશ્યકતા શું છે, આ બધી જ વાતો આમાં સમજાવવામાં, ગીતામાં સમજાવવામાં આવી છે. કર્મ અટલ છે. શું છે? કર્મ કર્યા વગર કોઈ રહી શકે. કર્મ અટલ છે અને માણસને કર્મ કરવા જ જોઈએ. જે લોકો કર્મમાં આસક્ત હોય તેમને હળવે હળવે ઉપર કેમ લાવવાના, તેનું ઉદાત્તીકરણ કેમ કરવું, તેનું જ માર્ગદર્શન શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપે. બધા લોકો સમાજમાં રહે છે, નાના મોટા, સુખ્યા દુખ્યા, ઘણા પ્રકારના, કોઈ શારીરિક દુઃખ હોય, કોઈ માનસિક દુઃખ હોય, કોઈ વિત્તનું દુઃખ હોય, કોઈ પુત્રનું દુઃખ હોય, ઘણા બધા અલગ અલગ ટાઈપના સુખ દુઃખો ભગવાને આ સંસારની અંદર રાખ્યા છે કે નહીં? એ રાખ્યા છે નહીં, એની અંદર આપણે જીવતા લે. તો આવી રીતના કે જે અશક્ત હોય તેને હળવે હળવે એને થોડો ભાવ, થોડો પ્રેમ, થોડો આદર આપી અને હળવે કહે છે ને કે હળવે હળવે તેને ઉપર લાવવાનો પ્રયત્ન માણસે કરવો. એનું ઉદાત્તીકરણ જે છે ત્યાંથી એક ડગલું ભગવાન તરફ આગળ વધે એને ઉદાત્તીકરણ કહેવાય. કે જે માણસ ખાવો પીવો ને મજા કરો છે, ખાલી એટલું જ છે, પૈસા છે એટલે બધું ખાઈ પીને મોજ, તો એને હળવે હળવે ભલે ખા પી, એમાં કાંઈ વાંધો નથી. ભગવાને તને આપ્યું છે તો ખા, પણ હળવે હળવે ખાતી વખતે તું પ્રભુને 2 શ્લોક અથવા 2 નામ યાદ કરીને ખા. જનાવરની જેમ ખા નહીં, એમ કરી એને હળવે હળવે ઉપર લઈ જાઓ. એ હાલો જનાવરની જેમ તમે સારા 2 મિનિટ ઊભો તો રે, મારે બોલવાનું બાકી છે ને તે ત્યાં ચાલુ કર્યું. આપણે ઘણીવાર આવી રીતનું કહેતા હોઈએ છીએ. ગીતા આપણે કહે છે કોઈ આવો અશક્ત માણસ હોય તો એને હળવે હળવે ધીમે ધીમે એને ઉપર લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ભાઈ તારી જેમ જ હું હતો 15 વર્ષ પહેલાં. હું કે બધા ખાઈ પીને જ્યારે ખાટલા ઉપર બેઠા હોય ને અને પહેલાં જમવાનું શરૂ કરી દીધું હોય, પછી ત્યાં કદાચ ન કહેવાય નહીં, પણ હળવે ખાટલા ઉપર ભાઈ તારા જેમ જ હતો, તેમ જેમ પીરસાને ખાવા માંડ્યો ને, મારે તો શ્લોક બોલ્યા પછી મેં જેવું, પણ તારા જેવું 15 વર્ષ પહેલાં હતો. એમ તો કે મારા જેવા તમે 15 કે હા, મારી થાળીમાં જે કાંઈ આવે ને, રોટલો આવે તો રોટલાનું બટકું, શાક આવે તો શાક સમજી, દાળ આવે તો દાળ સમજી, એ કે ઓલા બધા પીરસી રહે ને તા તો ખાવાનું પૂરું થઈ જાય. આવો જનાવર જેવો હતો. તો કે જનાવર જેવામાંથી તું આવો કેમ થયો? ઓલો ભાઈ પાછો પૂછે તો કે ભાઈ સ્વાધ્યાય પરિવારના ભાઈઓ અમારી ઘરે આવ્યા, અમારી સાથે બેઠા, કલાકો સુધી વાત કરી, ભગવાનની કૃતજ્ઞતાની વાત કે ભગવાનના કેટલા બધા ઉપકારો આપણી ઉપર છે, તો કમસે કમ જમતી વખતે આપણે એને યાદ ન કરવો જોઈએ. આમ કરીને ભગવાનના અનંત જે ઉપકારો માનવ જાત ઉપર છે ને, એ બધા જ ઉપકારો ભગવાનના મને સમજાવતા હતા કે ભગવાનના કેટલા ઉપકારો છે. એમ ખાધું પચાવે, લોહી બને, ઘણી બધી વાતો એ કે મને કરી એમ કે. અને તોય 2-3 વર્ષ તો મને માથા ઉપર થઈ ગયું કે આવા આવે છે, પણ આજ નહીં તો કાલ કોથળામાંથી બિલાડું તો અટાણે ભણે ના પાડે. એ કે અમે કાંઈ લેતા નથી, કાંઈ માગતા નથી, કાંઈ કરતા નથી. એ પણ 2 વર્ષ તો અમે જોયું. તોય શું કે 2 વર્ષ અમે જોયું કે આજ નહીં તો 2 વર્ષ પછી ભલે ને એમ કે અમે મુંબઈની માધવબાગ પાઠશાળા તરફથી અમે આવ્યા છીએ, પણ ત્યાં તો કાંઈક કોથળામાં બિલાડું હોવું, આવું ઘણીવાર થાય, બરાબર. અને પછી તો 2 વર્ષ થયા તોય કાંઈ આવું થયું નહીં. અને પછી અમને હળવે હળવે લાગ્યું કે ના ના, આ મુંબઈના ભાઈઓ આવે છે, જૂનાગઢના ભાઈઓ આવે છે, ભાવનગરના ભાઈઓ આવે છે, તો એની સાથે બેસીને આપણે થોડુંક આ વાત શું છે, વિચાર શું છે, સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો. અમે પછી બેઠા, સમજ્યા, અને પછી અમને લાગ્યું કે વાત તો સાચી જ ભાઈ. જમતી વખતે ભલે 2 મિનિટ થાય, પણ પ્રભુને યાદ કરી લેવા, અને જમતી વખતે પ્રભુને યાદ કરવા જોઈએ. એવી કૃતજ્ઞતાની જે વાતો છે ને, એ પૂજ્ય દાદાએ આપણે બરોબર સમજાવી દીધી. એમ કરી અને એને હળવે હળવે લઈ ગયા કે નહીં, હાલ તો જનાવર જેવો છે. અમારા કોઢામાં ભેન ઢોર બાંધે છે ને, એ એવી રીતે ખાય છે ને, તું હાલ થાળીમાં તો શું થાય, એને ઝાટકો લાગે કે નહીં? એ કે આ ક્યાં ઓળી મારી ઘેરે મને સલાહ અપાઈ હોય કે. પણ એને હળવે હળવે કહે તો શું થાય? હળવે હળવે કહે તો 2-5 વાર કહે તો હળવે હળવે કદાચ એના મનમાં ગળે ઉતરે. એટલે અહીંયા કહે છે કે જે અશક્ત માણસ છે, જે અજ્ઞાની માણસ છે, જે દુરાચારી માણસ છે, ત્યાં કીધું ને ગઈકાલે આપણે જે મંદબુદ્ધિનો માણસ છે, એને ડાયરેક્ટ સીધું આમ ગોળીની જેમ ન કહેવાય. એને હળવે હળવે કે આપણે બધા એવા જ હતા ભાઈ, બરાબર ને. પણ હળવે હળવે કોઈ આપણે સમજાવ્યું છે, કોઈ આપણી પાસે બેઠા છે, કોઈ આપણે હૂંફ આપી છે, કોઈ પ્રેમ આપ્યો છે, બરાબર ને, કોઈ સાચી વાત સમજાવવાનું, ત્યારે આપણે હળવે હળવે આવું ધીમે ધીમે કરતા થયા સહી. તેથી અહીં બહુ સરસ કહે છે કે કર્મ અટલ છે અને માણસે કર્મ કરવા જોઈએ. જે લોકો કર્મ મંદ છે, આસક્ત છે, તેમને હળવે હળવે ઉપર કેમ લાવવાના, તેમનું ઉદાત્તીકરણ કેમ કરવાનું,
તેનું જ માર્ગદર્શન શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપણને આપે. મોટી કાંઈ આવી રીતની વાતો નથી, પણ હળવે હળવે માણસનું ઉદાત્તીકરણ કરી અને અહીંયા ભગવાન સમજાવશે. ભગવાને પણ પોતાનું ભગવાનપણું ટકાવવા માટે દ્વૈત ટકાવવું પડે. હું ભગવાનને પોતાનું પોતાપણું ટકાવવા માટે હું દ્વૈત અને અદ્વૈત આ બે આપણા શાસ્ત્રની અંદર આપણા શું કહેવાય વેદોની અંદર ને ઘણી જગ્યાએ એનો ઉલ્લેખ આપણે ઘણીવાર કરતા રહેલા છીએ. ભગવાનને પોતાનું ભગવાનપણું ટકાવવા માટે દ્વૈત ટકાવવું પડે અને કર્મનો આગ્રહ રાખવો પડે. દ્વૈત પણ ટકાવવાનું છે અને કર્મનો આગ્રહ પણ રાખવો પડે. એટલા માટે ભગવાન બધી જ જવાબદારી ઉપાડવા તૈયાર થાય. આ બધું જો આપણે કરીએ તો ભગવાન આપણી બધી જવાબદારી ઉપાડે. પણ ખાલી બેઠા બેઠા કાંઈ કરીએ જ નહીં અને ભગવાનને ખાલી પોકાર કરીને બોલાવે જ રાખી તો ભગવાન કાંઈ જવાબદારી ઉપાડતા નથી. ઘણા મીરાબાઈની જવાબદારી ભગવાને ઉપાડી કે નહીં, પછી દ્રૌપદીની જે કાંઈ જવાબદારી હતી એ ઉપાડી કે નહીં, ઉપાડે. પણ એવી રીતનો અવાજ, એવી રીતનો પ્રેમ, એવી રીતનો ભાવ, એવી રીતનું મમત્વ પ્રભુ તરફ માણસનું હોવું જોઈએ. ખાલી ભગવાન ભગવાન પોકારવાથી આ કાર્ય સિદ્ધિ થતી નથી. તેથી ભગવાનના મનમાં પણ ડંક છે કે મારા લીધે હું લોકોને તકલીફ આપું છું. તેથી જ ભગવાન કહે છે કે મયી સર્વાણી કર્માણી. ભગવાનના મનમાં પણ કંઈક ડંક ઊંડો ઊંડો હોય એવું વેદવ્યાસ લખે છે અને કહે છે કે તેથી જ ભગવાન આ શ્લોકની અંદર અર્જુનને કહે છે મયી સર્વાણી કર્માણી સંન્યાસ્યાધ્યાત્મ ચેતસા નિરાશી નિર્મમો ભૂત્વા યુદ્ધસ્વ વિગત જ્વર. ભગવાનના મનની અંદર પણ કંઈક થોડો ઘણો ડંક હોય એમ વેદવ્યાસ, કારણ કે ભગવાન બોલ્યા છે અને મારા સરસ મજાની વેદવ્યાસે 700 શ્લોકની ગુથ્થી નાખી છે. તેથી આ જવાબદારી તું મારા ઉપર મૂકી દે. ભગવાનના મનમાં ડંક છે કે મારા લીધે જ હું લોકોને તકલીફ આપું છું. તેથી જ ભગવાને મયી સર્વાણી કીધું. આ જવાબદારી તું મારા પર આપી દે. તારા બધા કાગળિયા મારી પાસે મૂકી દે તો હું તે કાગળિયા જોઈને હું નિર્ણય કરું કે મારે શું કરવાનું છે. બધું તારું જે કાંઈ કર્મનું જે કાંઈ કાગળિયા લખ્યા હોય 70 વર્ષ સુધીના એ એકવાર મારી પાસે મૂકી દે, હું જરીક જોઈ લઉં અને પછી તને ન્યાય આપું કે હવે મારે શું કરવાનું છે. તેથી આ જવાબદારી તું મારા ઉપર સોંપી દે. તું આટલું કર, કાગળિયા મૂકી દે, સહી કરતો નહીં પાછો. સહી કઈ તો પાકું થઈ જાય. તાર સહી કાગળિયા તારા જે કાંઈ કર્મના હોય ને એ મારી પાસે મૂકી દે. સહી તારે કરવાની નહીં. તારા બધા કાગળિયા મારી પાસે રાખી દે અને કાગળિયા જોઈને હું નિર્ણય કરીશ. તું આટલું કર, કાગળિયા મૂકી દે મારી પાસે. તું સહી ન કર. જો સહી કરવા લાગે તો પછી ખલાસ થઈ ગયું. પછી કાગળિયા મૂકી દે. તું સહી કરે તો પછી મારા નામે ચાલે નહીં. એટલે તારી સહી વગરના જે કાગળિયાઓ છે ને એ સહી કર્યા વગર મારી પાસે મોકલી આપ. તો મયી સર્વાણી કર્માણી. મને એકવાર આ બધું તું સોંપી દે, સહી કર્યા વગરનો કાગળ, અને પછી હું નિર્ણય કરું કે મારે આ શું કરવું એમ. કે પછી કહે છે આત્માની અધિ ઇતિ અધ્યાત્મ. અધ્યાત્મ ચેતસ બનીને તારા કર્મો મને સોંપી. અધ્યાત્મ ચેતસ બનીને તારા બધા જ કર્મો તું મને સોંપી દે તો તને કર્મનો ભાર લાગશે ને હળવો ફૂલ જેવો થઈ જાય. કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિય. કાયાથી, મનથી, ઇન્દ્રિયોથી ભગવાન જે કાંઈક મેં કર્મ કર્યો છે ને એ કર્મ હું તારા ચરણે ધરું. આટલું જો ભગવાનને કહી દઈ તો આપણા કરેલા કર્મનો ભાર આપણા ઉપરથી ઉતરી જાય. અહીં બહુ સરસ રીતે આ શ્લોકની અંદર ભગવાન બહુ સરળ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બીજી વાત છે તું આત્માની અધિ ઇતિ અધ્યાત્મ. એટલે આત્મામાં ગયેલું અંતઃકરણ, જે અંતઃકરણ આત્મામાં તરબોળ થયું હોય તેને અધ્યાત્મ ચેતસા કહેવામાં. અહીંયા એક શબ્દ ભગવાને અર્જુનને કીધું છે કે અધ્યાત્મ ચેતસા. અધ્યાત્મ ચેતસા એટલે અંતરમાં ગયેલો વિચાર, અંતરમાં ગયેલી વાત ભગવાન સુધી અંતરમાં પહોંચવી જોઈએ, ત્યાં સુધીનું કર્મ છે. તેથી અધ્યાત્મ
એટલે કે આત્માની અધિ ઇતિ અધ્યાત્મ એટલે આત્મામાં ગયેલું અંતઃકરણ, જે અંતઃકરણ આત્મામાં તરબોળ થયું હોય તેને અધ્યાત્મ કહેવામાં આવે છે. અધ્યાત્મ એટલે ટીલા ટપકા નહીં. એમ ઘણીવાર આપણે શું થાય કે કોઈ હરિદ્વારથી આવ્યું હોય, કોઈ કનખલથી આવ્યું હોય, કાશીથી આવ્યું હોય અને એવા બધા વિચિત્ર વેશ પહેર્યા હોય અને સુંદર મજાના કપાળ ઉપર આવું ત્રિપુંડ પણ તાર્યું હોય, ઘણી બધી રુદ્રાક્ષની માળા હોય, ભગવા હોય, આપણે એમ થાય કે આ માણસ અધ્યાત્મ છે ને અમે તો સંસારમાં પડેલા સંસારી માણસો સહી. ત્યારે આપણે એમ થાય કે અધ્યાત્મ એટલે શું? તો અધ્યાત્મનો અર્થ ભગવાને આ શ્લોકની અંદર સમજાવ્યું. શું કીધું? સંન્યસ્યાધ્યાત્મ ચેતસ. અધ્યાત્મ એટલે આત્માની નિકટ જવાનો જે મનુષ્ય પ્રયત્ન કરે છે ને એને અધ્યાત્મ કહેવાનો. આત્માની અંદર આત્મા સુધી પહોંચવા માટે, આત્મા સાથે સંબંધ બાંધવા માટે, આત્માની અંદર રમમાણ થવા માટે જે જીવ પ્રયત્ન કરે છે એના માટે અધ્યાત્મ શબ્દ છે. અધ્યાત્મ એટલે ખાલી બહારના વેશ ઉપરથી આધ્યાત્મિક માણસ આ છે એવું નક્કી કરવાનું કોઈ કારણ નથી. એમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આ શ્લોકની અંદર સમજાવે. શું કહે છે? સંન્યાસસ્યાત્મચેત સંન્યાસાસ્ય અધ્યાત્મ ચેતા. 3 શબ્દ આ કડીની અંદર વાપરેલા છે. તેથી અધ્યાત્મ એટલે શું? તો કે આત્માની નજીક જવાનો જે જીવ વધારેમાં વધારે પ્રયત્ન કરે છે, આત્માની પાસે બેસવાનો, આત્માની જે કાંઈ વાતો છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરી મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોને આત્માની અંદર તરબોળ જે કરી ગયા છે ને એને અધ્યાત્મ કહેવામાં આવે છે. કપડા સાથે કોઈ સંબંધ અધ્યાત્મને નથી. પીવાઈ ગયું પાણી? નહીં? વાત આલે છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 3 શ્લોક નંબર 30. એમાં ભગવાન કહે છે અધ્યાત્મ ચેતસા સર્વાણી કર્માણી. આ પહેલા શ્લોકનો પહેલી લીટીમાં ભગવાને અર્જુનને આ વાત સમજ. શું કીધું? અધ્યાત્મ ચેતસા સર્વાણી કર્માણી. એનો અર્થ થાય તું વિવેકશીલ બુદ્ધિ દ્વારા સઘળા કર્તવ્ય કર્મને મારામાં સમર્પિત. સર્વાણી કર્માણી એટલે બધા કર્મો. ક્યાં? તો કે મારી અંદર બધા સર્વ કર્મો શુભ હોય કે અશુભ હોય, બરાબર, બધા જ કર્મો તું મને એકવાર અર્પણ કરી દે. એવું આ શ્લોકની અંદર ભગવાન અહીંયા બાહેંધરી લે છે કે પછી તને આપણી સરળ સીધી સાદી લીટીમાં જો કહેવાનું હોય તો પ્રભુમાં તરબોળ થયેલું જે મન છે તે મન અધ્યાત્મ ચેતસ કહેવાય. આ સંસ્કૃતમાં મોટો શબ્દ તો ભગવાને અર્જુન માટે વાપરી નાખ્યો, પણ અધ્યાત્મ ચેતસ શબ્દનો અર્થ થાય છે કે મનને તરબોળ કરી અને પ્રભુમાં બોળી દેવું. હાવ ગુજરાતી ભાષામાં કહેવાનું હોય તો એને આડું અવળું ક્યાંય ભાગવા દેવાનું નહીં. જે વખતે જે સમયે જે કામ કરતા હોય એની અંદર મનને તરબોળ કરી દેવાનું. ભક્તિ કરતા હોય, ભગવાનની પાસે બેઠા હોય તો આજુબાજુમાં કોઈ જગ્યાએ મનને જવા ન દેતા ભગવાનની અંદર એને લીન કરી દેવાનું. પછી ધંધો કરતા હોય, નોકરી કરતા હોય, વ્યવહાર કરતા હોય તો એ વખતે એની અંદર પણ મનને તરબોળ કરીને જો કામ કરીએ તો જ એનું પરિણામ સારામાં સારું આવે, નકર ન આવે. કોઈ પણ કામ કરી પરિણામ સારું ક્યારે આવે? તો કે મન લગાડીને કરીએ તો. એમ કોઈ સિંધે અને પરાણે વાંકો વળીને ખુરશીને હરકી કરવી પણ ઓલું પોતું લેવા જવું પડે. એ પરાણે કરી અને પોતે સ્વયં ઊભા થઈને કરે એમાં બહુ મોટો ફરક છે. એટલે ભગવાન અહીં કહે છે સર્વાણી કર્માણી અધ્યાત્મ ચેતસા. સર્વાણી કર્માણી અધ્યાત્મ ચેતસા. એટલે અધ્યાત્મ એટલે શું? તો કે મનને તરબોળ કરીને આજુબાજુના વિષયોને બધાને ભૂલી જવાનું અને મનને મારી અંદર તરબોળ કરી અને અંદર અંતઃકરણની અંદર જોડવાનો જે પ્રયત્ન કરે છે એને અધ્યાત્મ કહેવામાં આવે છે. ભગવાને એવો એકેય શ્લોક સાચો શ્લોકમાં લખ્યો નથી. અધ્યાત્મ એટલે આટલી રુદ્રાક્ષની મોટી માળા હોય, તુલસીની માળા હોય, આટલી મોટી જટા હોય, ત્રિપુંડ બહુ કાશીથી અહીંથી અહીં સુધી તાણેલું હોય, ભગવા વસ્ત્ર પહેર્યા હોય અને આ માણસ અધ્યાત્મ, આવું ક્યાંય લખ્યું નથી. અહીં અધ્યાત્મની વ્યાખ્યા પણ ભગવાને આ 30મા શ્લોકમાં આપી દીધી. આત્માની અધિ ઇતિ અધ્યાત્મ એટલે આત્માની અંદર મનને તરબોળ કરીને બોળી દેવું. હવે એમાં ક્યાં કપડાની કે કાંઈ ઘર છોડવાની કે બીજી કાંઈ વાત આવી? એટલે અધ્યાત્મ હેલ્લામાં હેલું છે, પણ ઘણીવાર લોકો કે તારે
ભક્તિ કરવાની હોય, અધ્યાત્મમાં જોડાવાનું હોય ને તો તારે ઘર છોડવું પડે. ઘર છોડવાની કોઈ જરૂર નથી, એમ ગીતા આપણે સમજાવે છે. બીજી વાત છે, ભગવાન કહે છે કે તું અધ્યાત્મ ચેતસા બનીને મારામાં અંતઃકરણ તરબોળ કરીને આત્મ શક્તિમાં તું લીન થઈ જા. બસ ભગવાનને આ જ કહેવાનું છે. હું આત્મશક્તિની અંદર ભગવાન કહે છે એકવાર તું તરબોળ થઈ જા, બધું છોડી મહી સર્વાણી કર્માણી અધ્યાત્મ ચેતસ, આ શબ્દ બધા આની અંદર વાપરેલા છે કે એકવાર તું મારી અંદર આવી રીતનો તરબોળ થઈ જા. આત્મશક્તિમાં તલ્લીન થઈને ચિત્ત વિષયાકાર ન કરતા ઈશ્વરાકાર કરવું. વિષયની અંદર મનને ન જવા દેતા ઈશ્વરનો આકાર ધારણ કરવો. નકર વિષયનો આકાર આપણે ધારણ કરીએ, આપણું ઘર યાદ કરીએ, બરાબર, આપણે 2 દી પછી જવાના છીએ તો બધું બરાબર, ગામમાં તો બરાબર હાલતું છે ને, આપણે અહીંથી વિષયનું આપણે વિષયાકાર આપણે મનને કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અહીંયા વિષયાકાર કરવાને બદલે ઈશ્વરકાર કરીને તું મને તારા બધા જ કર્મો અર્પણ કરે તો હું તારા કર્મ સ્વીકારું છું. આ વિશ્વાસ ભગવાન જીવ ઉપર ઊભો કરે છે, એટલે આશ્વાસન છે. ભગવાન અર્જુને કહે છે કે કર્મના ફળો ભોગવવા પડશે તેવા ડરથી જો તું કર્મ મને આપવા માગતો હશે તો તારા કર્મો મારે લેવા નથી. તારા કર્મ હું ત્યારે જ લઉં, શુભ અને અશુભ બંને તું મને સોંપી દે. અને એકવાર તું મેં કાંઈ કર્યું નથી, ભગવાન મારા હાથથી કરાવે છે અને ભગવાનને મારા હાથથી કરતેથી ભગવાનને અર્પણ, આ જો તું કરવાની તૈયારી હોય તો એ કર્મનો હું સ્વીકાર કરું છું. વિશ્વના ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસકાર ગિબન નામના એક સંત થઈ ગયા. કેવા? ગિબન નામના એક સંત થઈ ગયા, બરોબર. એના જેવો અત્યાર સુધી કોઈ ઇતિહાસકાર અત્યાર સુધી તો કોઈ થયો નથી. 25 વર્ષથી એ લખવાનું ચાલુ કરતા. મનમાં જે કાંઈ સારો વિચાર આવે એટલે સીધો લખે. એટલે 25 વર્ષ ઉપર ટેબલ ઉપર બેસી રાત દિવસ એ લખવાનું જ કામ કરતા હતા. અને 25 વર્ષ સુધી આવી રીતનું એને લખ્યું. અને પછી જ્યારે એ બધું જ લખાણ જ્યારે એનું પૂરું થયું ને, અને ત્યારે એ મનથી જ્યારે બહાર આવ્યો ત્યારે એ રડવા લાગ્યો. રડવા લાગ્યો એટલે મારા તમારા લોકો જેવે કીધું કે તું શા માટે લખે છે? આટલો મોટો પુરુષાર્થ કરીને ઘણું બધું સાહિત્યનું તે સર્જન કર્યું છે, 25 વર્ષ સુધી તારી કલમને તે વિરામ આપ્યો નથી. આટલું જબરજસ્ત કામ તે બહુ સરસ કર્યું છે, આટલો મોટો ઇતિહાસનું તે નિર્માણ કર્યું છે, તો તને દખ શેનું છે? 24 વર્ષથી તું લખ્યો અને હવે પાછો તું રડે છે? તો કે રડવાનું એક જ કારણ છે, મારે લખવાનું હતું એ પૂરું થયું, હવે આવતીકાલથી હું કરાય? આવતીકાલથી મારી પાસે કાંઈ કામ નથી. કર્મ કર્યા વગર માણસ રહી શકતો નથી. 24 વર્ષ લખ્યા પછી પણ જ્યારે નિવૃત્ત થઈને જ્યારે આવી તો થાય છે ત્યારે એ પણ એમ કહે છે કે આવતીકાલથી હવે મારું શું થાય? લખવાનું તો પૂરું થઈ ગયું, ઇતિહાસ જે કાંઈ કરવાનું તો બધું જ મેં કરી નાખ્યું. એટલે કહેવાનો અર્થ કે કર્મ કર્યા વગર માણસ રહી શકતો નથી. ન હોય તો સામેથી લોકો કે બોલો મારે શું કરવાનું છે? તેથી કહે છે હું કર્મ કરું છું તે મારા માટે કરું છું. આ પહેલી સમજણ આપને આપે છે. હું જે કાંઈ કર્મ કરું છું એ કર્મ મારા માટે કરું છું, આ પહેલી સમજણ. કર્મમાં તું છે. બીજી સમજણ, હું જે કર્મ કરું છું તે મારા માટે છે અને હું જે કર્મ મારા માટે કરું છું એમાં તું આવીને બેઠો તો કર્મ થાય. બીજી વાત આ બીજી વાત સમજને. તારા કરતા કર્મમાં બીજું ઘણું છે, આ ત્રીજી સમજણ. આ 3 સમજણ આપણે આ વાત સમજાવે છે. કર્મ તું જ છે, કર્મ દેવો ભવ. હું ભગવાનનો અતિશય અર્જુનને કર્મ માટે જ લઈ જવાનો છે. તે કર્મ દેવો ભવ આ ટોચની બૌદ્ધિક ભક્તિ છે. અને આ ભક્તિ થયા પછીની એક જ સ્થિતિ છે, વૃત્તિ છે, જે સતત જીવન જોડીને રાખે છે. અહીંયા સુધીની આપણી બધી જ ક્રિયાઓ ઉપાસના ગણાય. આપણે જે કાંઈ કરીએ અત્યાર સુધીની શું કહેવાય? ઉપાસના ગણાય. અને ઉપાસના કરનાર ઉપાસક ગણાય, ઉપાસક કહેવાય. કર્મ તું છે આ આધ્યાત્મિક સ્થિતિ છે, તે જીવનમાં લાવીને તેનાથી પરિપૂર્ણ થઈને સર્વ કર્માણી સંન્યાસ થઈ શકાય છે. એમ ગીતાકાર 3જા અધ્યાયના 30મા શ્લોકમાં શું કહે છે કે આ માણસ થઈ
હું કે સર્વ કર્માણી સંન્યાસ, બધા જ કર્મો તું મને અર્પણ કરી દે અને કર્મમાંથી તું નિવૃત્ત થઈ જા, તો તને કોઈ પ્રકારનું પાપ કે કંઈ લાગશે નહીં. આ દ્રષ્ટિથી ટોચની અધ્યાત્મની સ્થિતિને પહોંચ્યા પછી, નિર્વાણ સુધી ગયા પછી પણ મૂર્તિ છૂટવી ન જોઈએ. ભક્તિ છૂટતી નથી અને ભગવાન છૂટતા નથી. ઘણીવાર લોકો બોલે છે કે ફલાણો માણસ ટોચ સુધી પહોંચી ગયો છે, હવે તેને ભગવાન કે ભક્તિની જરૂર. ઘણીવાર ઘણા લોકો માટે આવી રીતનું બોલતો હોય છે, પણ આ ગીતા કહે છે કે ટોચ સુધી પહોંચી ગયેલો હોય ને તો માણસની ભક્તિ છૂટવી જોઈએ ને. યાજ્ઞવલ્ક છે, વશિષ્ઠ છે, તુકારામ છે, નરસિંહ મહેતા છે, એ ભલે ટોચ ઉપર પહોંચી ગયા, મીરાબાઈ છે બધાય, પણ છતાંય અંત સમય સુધી એણે ભક્તિ છોડી નથી. આજે તો સમય એ તો મહાપુરુષ છે ભાઈ, પહોંચી ગયેલી આઈટમ છે. આપણે ઘણી વાર કહીએ ને પહોંચી ગયેલી આઈટમ હોય તો ભક્તિ છોડવાની નથી, એમ આપણું શાસ્ત્ર કહે છે. બીજી વાત, આ શબ્દ પ્રયોગ હોઈ શકતો નથી કોઈ દિવસે, કોઈ કાળે એવું કહેવાય નહીં કે જ્યાં સુધી દ્વૈત ચાલુ છે ત્યાં સુધી ભગવાનની જરૂર છે, પછી જરૂર નથી, એવું નહીં. દ્વૈતમાંથી અદ્વૈત સ્થિતિમાં પહોંચ્યા પછી પણ ભગવાનની મને જરૂર છે જ એમ. અધ્યાત્મ ચેતસ, આ શબ્દ બહુ સરસ ગીતાએ વાપર્યો છે આ શ્લોકમાં. અધ્યાત્મ ચેતસા એટલે માણસ બધા કર્મો મારામાં સંન્યાસ એટલે સારી રીતે, સંન્યાસનો અર્થ થાય છે સારી રીતે. કોઈ પણ કર્મ કરો એ સારી રીતે મન મૂકીને કામ કરો એને સંન્યાસ કહેવામાં આવે. સંન્યાસ એટલે કપડાં નહીં એમ. સંન્યાસ એટલે કોઈ પણ કર્મ મન મૂકીને જે કરવામાં આવે છે એના માટે આપણા શાસ્ત્રકારોએ સંન્યાસ શબ્દ વાપરેલો છે. તેથી કહે છે ભગવાન પાસે કર્મો રાખી દેવાના, ધરી દેવાના. હવે તું મારા હાથે કર્મો કર, તે કેવી રીતે કરશે? તો કહે છે કે નિરાશી નિર્મમો ભૂતવા. બીજી લીટીમાં ભગવાને કહી દીધું કે હાલો એકવાર તમને કર્મ સોંપી દીધા અને કર્મથી હું છૂટી ગયો, તો હવે મારે શું કરવાનું? ત્યારે ભગવાન એને 3 શબ્દો અહીંયા આપે છે: નિરાશી, નિર્મમત્વ અને વિગત જ્વર. આ બીજી લીટીમાં 3 શબ્દો આપીને ભગવાન કહે છે કે આ 3 શબ્દોને ધ્યાનમાં રાખીને યુદ્ધસ્વ વિગત જ્વર, તું યુદ્ધ કર્મની અંદર તું લાગી જા, એમ ભગવાન બહુ સરસ સમજાવે છે. એટલે કે ભગવાન પાસે કર્મો રાખી દીધા પછી નિરાશી નિર્મમો ભૂતવા ભગવાન કહે છે આશામય માણસ નબળો થઈ જાય. પેલો શબ્દ નિરાશી એટલે કોઈ પ્રકારની આશા નહીં. આશા રાખીને કોઈ પણ માણસ જો કર્મ કરે તો શું થાય છે? તો કે આશામય માણસ નબળો થઈ જાય, હાથમે પડદે. ગમે એવી શક્તિ હોય, ગમે એવી તાકાત હોય, પણ એકવાર સ્વાર્થ અને નિરાશ થઈ ગયેલું જે મન છે ને, એ કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે પ્રાપ્ત કરવા જાય ને ત્યારે ઘણીવાર આવા ઘણા શક્તિશાળી માણસને પણ ઘણીવાર ડર લાગે. શા માટે? આશા લઈને ગયો છે, હું જઈશ એટલે કોઈ પણ રીતે એ વસ્તુ લઈને જ હું આવીશ. એટલે આશા રાખીને સ્વાર્થથી કોઈ પણ કર્મ કરવામાં આવે તો અહીં કહેશે કે એ માણસ નબળો પડી જાય છે. રાવણ જેવો, રાવણ શક્તિશાળી, ગમે ત્યાં જાય, આખા કોઈ પણ જગ્યાએ વિજય પ્રાપ્ત કરીને આવ્યા વગર રહે જ નહીં. અને આખું આપણે રામાયણ વાંચી તો આપણને ખબર પડે રાવણનું ચરિત્ર. કોઈ જગ્યાએ એણે પાછી પાની કરી નથી. સામ દામ દમ જે કાંઈ આપવું પડે ને બધી જ રીતે એણે આખા દુનિયાની એ કાળમાં બધી જગ્યાએ વિજય પ્રાપ્ત કરેલો છે. પણ એ જ્યારે પંચવટીમાં જ્યારે સીતાનું હરણ કરવામાં આવ્યો ને ત્યારે આ દિગ્વિજય થયેલો જે રાવણ છે ને એની હાલત કેવી થાય છે ને તુલસીદાસે લખી છે. કેવી? આવો શક્તિશાળી બાહો દરેક જગ્યાએ વિજય પ્રાપ્ત કરી અને દિગ્વિજય કરીને જ્યારે પંચવટીની અંદર સીતાના હરણ કરવા માટે જ્યારે સ્વાર્થની ભૂમિકા લઈ, કંઈક મારે જોઈ છે, કંઈક આશા છે, એવી આશા લઈને જ્યારે શક્તિશાળી બળવાન અને આવો રાવણ જ્યારે પંચવટીમાં આવે છે, ત્યારે તુલસીદાસ લખે છે, શું લખે છે? જાકે ડર સુર અસુર ડેરાહી, નિશિન નિંદ દિન અનન ખાઈ, 110 શીસ સવન કિનાઈ, ઈત ઉત ચિત ચલા બળિયાઈ. તુલસીદાસે બહુ સરસ લખી છે. જાકે ડર સુર અસુર ડેરાહી, જેનું નામ સાંભળ્યા પછી
ગયા પછી નહીં, પણ ખાલી નામ સાંભળ્યા પછી એમ કે રાવણ આવ્યો છે એટલે બાળકો સાના રહી જતા. ખાવા બેઠો હોય અને કોઈ કે રાવણ આવ્યો છે તો કોઈ સારી રીતે જમી જાય. આટલી જેની ધાક ઝાકે ડર સુર અને અસુર બંને ડરતા હતા, ખાલી નામથી ડરતા હતા. તો પાસે જઈને એની પાસે કામ કરતો કેટલો ડર લાગે. ઝાકે ડર સુર અસુર ડેરાઈ, નિશિન નિંદ દિન અન્ન ન ખાય. રામનું નામ સાંભળે તો દિવસે કામ ન કરી શકે ને રાત્રે ઊંઘી શકે. આવો જે શક્તિશાળી હતો, આવો જે સૂર હતો, પણ એ સૂર જ્યારે અહીંયા વિમાન લઈને પંચવટીમાં સીતાનું હરણ કરવા આવે છે ત્યારે એની સ્થિતિ કેવી થાય છે? બહુ ભયંકર સ્થિતિ થાય છે. એમ તુલસીદાસ કે શું, ઝાકે ડર સુર અસુર ડેરાઈ, નિશિન નિંદ દિન અન્ન ન ખાઈ, 110 શીશ, 110 શીશ એટલે રાવણ, 110 શીશ ઈત ઉત્ત ચલી આઈ. પાંદડું ખખડે ને તો આમ જો કોઈ આવ્યું તો નથી નહીં કે ખાલી ખાખવાનું પાંદડું ખખડતું હતું તો પણ રાવણ ડરી જાતો. જે દુનિયા આખીને ડરાવનાર માણસ પાંદડા અને ખાખવાના અવાજથી ડરી જતો હતો. શા માટે? આશા લઈને આવ્યો હતો. સ્વાર્થ લઈને કોઈ પણ માણસ ગમે ત્યાં જાય ને તો ડર, ગમે તેવો શક્તિશાળી હોય તો ડર લાગે ને લાગે. પણ કોઈ પ્રકારની અપેક્ષા રાખ્યા વગર નિરપેક્ષ નિરાકાંક્ષ પ્રેમ કરવા માટે કોઈ પણ જગ્યાએ જાય ને તો કોલર ટાઈટ કરીને મને કાંઈ થવાનું નથી. આજે સ્વાધ્યાય પરિવાર ગામડાને એવા ભયંકર ગામડાઓ છે ને બધા, બરાબર, એવા ગામડાઓની અંદર જાય છે પણ ડર નથી. એનું કારણ એને કોઈ વસ્તુ આશા લેવાનું નથી, સ્વાર્થ નથી, માગવાનું નથી, કંઈ એની પાસેથી પ્રાપ્ત કરવાનું નથી. કંઈ હોય તો માણસ અહીંયા બહુ સરસ કે આશા હોય એટલે માણસ નબળો પડ્યા વગર રહે. કોઈ આશાથી, કોઈ સ્વાર્થથી, કોઈ લોભથી કોઈની પાસે માગવા જાવ તો હાથમાં પડદે દુઃખ તો હોય જ કે હું કહીશ ને નહીં આપે તો થાય કે ન થાય. મારી જે આશા લઈને ગયો છે એ પૂર્ણ નહીં કરે તો આવું થાય કે ન થાય. એટલે ગીતાકાર કહે છે કે આશામાંય માણસ નબળો થઈ જાય, આશા રાખીને જાય. રાવણ જેવો રાવણ નબળો થયો કે નહીં, ખાલી ઈત ઉત્ત ચિત્ત ચલા ભડિયાય, આવો શબ્દ તુલસીદાસે વાપર્યો છું. આમ તેમ જોવે છે. શા માટે? ખાખું ખાખું એનાથી કોઈ મને કોઈ મારવા તો નથી આવ્યો ને. સ્વાર્થમાં જાય, આશા રાખીને જાય એટલે ગમે તેવા શક્તિશાળી માણસને ડર લાગે છે. તેથી અહીંયા પહેલો શબ્દ નિરાશી, નિર્મમત્વ અને વિગત જોર, આ 3 શબ્દ ભગવાન અર્જુન માટે વાપરીને એને ઊભો કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે ભાઈ ઊભો થા, હવે તારા યુદ્ધ એ તારા માટે કલ્યાણ છે, એમ કરીને કહે છે. આશામાંય માણસ નબળો થઈ જાય. આશા કરતા રહેલા માણસની કર્મ ઉપરની પકડ ઢીલી થઈ જાય. કેવી? કર્મ ઉપરની પકડ ઢીલી થઈ જાય છે. રાવણ ને આ સ્થિતિ પંચવટીમાં જોવા મળી. તુલસીદાસ લખે તેવી જ રીતે ભગવાન કહે છે નિર્મમ. શું કહે છે? નિર્મમ. હું કરતો, નિર્મમ, મમ એટલે હું કરું છું અને આગળ ન લગાડી ગયો એટલે હું કરતો નથી, મને ભગવાન મારા હાથે કર્મ કરાવે. આવી સ્થિતિ લાવવાની વાત અહીં અર્જુનને ભગવાન કહે છે. શું કહે છે? નિરાશી નિર્મમો ભૂતવા, આ શ્લોકની અંદર કહે છે. તેથી કહે છે તેવી જ રીતે ભગવાન કહે છે કે નિર્મમ બન, એટલે તું મમ છોડી દે. મમ છોડવાનું બહુ કઠણ છે. મેં કર્યું, હું ગયો તો એટલે થયું, મારા વગર થાય નહીં, એ તો વચ્ચે હું પડ્યો એટલે આ સંબંધ થયો. નકર જોવા તો ઘણીવાર ગામમાં આવતા હતા પણ જો હું વચ્ચે ન પડ્યો હોત ને તો આ સંબંધ થાત નહીં. એ તો હું હતો એટલે મમ તો માણસનું હોય ને હોય. એ મેં સંબંધ કરાવ્યો, 2 વર્ષ ગયા, લગ્ન થયા અને એ ગામની છોકરી બીજે ગામ જતી રહી અને ત્યાં કાંઈક વાંધા પડ્યા અને છૂટાછેડાની વાત અહીંયા આવી ત્યારે બધા કહેવા લાગ્યા ઓલા મમ વાળાને, એટલે તું કહેતો તો ને કે હું હવે છોડાય, એ તો કે કર્યા ભોગ્યો, મારે શું છે. પેલા હું કહેતો તો કે હું વચ્ચે હતો એટલે થયું, હવે એને કાંઈ વાંધા પડ્યા એટલે ઓલા 2 પક્ષના કહે છે ભાઈ તમે વચ્ચે હતા એટલે તમે અમારું કંઈક સમાધાન, એ તો કે કર્યા ભોગવે કે હું કામ આવું હોય કે. એટલે મમ છોડવાની વાત છે. ગીતા આપણે બહુ સરળ ને સીધી રાતામાં આપણી જ ભાષામાં, આપણી ગુજરાતી ભાષામાં આ શ્લોક આપણે સમજાવે છે. હા, મમ છોડવાનું બહુ જ કઠણ છે. મારું છોડવું હોય તો પહેલા અમારું કરો. મારું છોડવું હોય તો પહેલા અમારું કરવાનું. મમ છોડવાની આ એક પગથી છે. એને જ આપણે યજ્ઞ અથવા સંઘ કહીશું. આપણું જે ગ્રુપ છે, સંઘ છે અથવા આવી તો યજ્ઞ છે ને, એનાથી જ
આ મમ છૂટે, નહીતર મમ છૂટે નહીં. મમ છોડવાની આ એક ભક્તિ છે અને તેને જ યજ્ઞ એટલે કે સંઘ કહે છે. તેથી સંગમ શરણમ ગચ્છામિ, સંઘને શરણે માણસે જવું જોઈએ. સાત્વિક લોકોનો જે સંઘ હોય ને એમાં માણસે જોડાવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સમૂહમાં સાથે મળી કામ કરો, કોઈ પણ કામ એકલા ન કરો, બરોબર. 5-7 લોકો સાથે મળીને કરશો તો નિર્મમત્વનો જે ગુણ છે ગીતાનો, એ ગીતાનો ગુણ માણસની અંદર. મેં ભાઈ કર્યું નથી, અમે તો 5 જણા હતા ને, 4 જણા ભેગા થયા ને, એકે તાળું ખોલ્યું, બીજાએ કપડા ઉપરથી લીધા, ત્રીજાએ ખુરશી ઉપાડી, ચોથાએ ઓલી ટેબલ લીધું. અમે 5 જણા ભાઈ હતા ને ભાઈ. શું આવ્યું? હું માંથી હું થયું અમે, એટલે હું માંથી જો અમે કરવાનું હોય તો યજ્ઞીય ભાવનાથી યજ્ઞની રીતે સમૂહમાં જો કામ કરી તો હું નીકળી જાય, મમ નીકળી જાય અને શું આવે? અમે બધાએ સાથે રહીને આ કામ કર્યું. એકલા કામ થાય ને એટલે અમે થઈ ગયું. અમે એટલે સંઘ આવે કે ન આવે? આ કરશું તો મેં કર્યું ને બદલે અમે કર્યું કહી શકાય, મારું ને બદલે આપણું બોલી શકાય. એ ઉન્નત સંસ્કૃત ભાષા છે. કેવી ઉન્નત જો સુસંસ્કૃત ભાષા હોય તો આ ભાષા છે. મેં કર્યું નથી, અમે કર્યું છે. અમે બધાએ સાથે મળીને આ બધું કામ કરતા રહેલા છીએ. તેથી યજ્ઞમાં એક બીજી વાત આવે છે કે મને ફલાણું ગમતું નથી, એના બદલે આપણે એ શોભતું નથી એમ બોલીએ. મને આ ગમતું નથી, ત્યાં કર્યું ને ભાઈ ગમતું નથી એમ બોલવું હોય તો એના બદલે એમ કહેવાય આ આપણે જે થયું ને એ આપણને શોભતું નથી એમ. અરે એમાં હું આવી ગયો, આપણને આ શોભતું, આવું આપણે કરી તો એ આપણને ભાઈ શોભે નહીં. યજ્ઞમાં એક બીજી વાત આવે છે, મને ફલાણું ગમતું નથી, એના બદલે આપણને એ શોભતું નથી એમ બોલવાથી સામેવાળાનો તમે સમાવેશ કરી લીધો. હું બધાય ભેગા થઈ ગયા એટલે મમ એટલે જે હું પણ હતું ને, અહંકાર જે હતો ને એ એનો શેર ઉડી જાય. ઘણી વખત એવું બને કે તેમને બોલતા ન આવડે તો સામેવાળો માણસ તેના ઉપર તૂટી પડે. ઘણીવાર ઘરમાં પણ માણસ એવું બોલે કે મારા ઘરમાં ફલાણું મારા વગર ચાલે જ નહીં. ઘણી બોલતા બોલી નાખીએ, ઘણીવાર બોલાય પણ જાય એમ, બરાબર. તો ઘણીવાર આવું થાય. તો આ સુસંસ્કૃતની ભાષા નથી ભાઈ. આ ભાષા બોલાય મારા વગર ચાલતું નથી, હું લઈ આવીને બધું આપું છું ત્યારે તમે બધાએ ખાવશો, ચાલાવ. હું એકલો કમાઉં છું ને 5 જણા તમે ખાવશો, આવું બોલવાનું નથી. આને સુસંસ્કૃત માણસ ન કહેવાય. શું કહેવાય? તો કે આ સુસંસ્કૃત ભાષા નથી, જંગલી ભાષા છે. કેવી? હું લાવું છું મારા બેટા બધાએ ખાય છે, એવું જો બોલીએ તો એને જંગલી ભાષા કહેવામાં આવે છે. ઘરમાં સુસંસ્કૃત માણસના લક્ષણો કેવા હોય છે તે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાએ બહુ સરસ રીતે 3જા અધ્યાયમાં બતાવ્યા છે. સુસંસ્કૃત માણસના લક્ષણ જો આપણે સમજી લઈને તો આપણે ખબર પડે ઘરમાં, વ્યવહારમાં, કુટુંબમાં કે ગમે ત્યાં જાય તો આપણો વ્યવહાર કેવી રીતનો હોવો જોઈએ. સુસંસ્કૃત માણસનું પહેલું લક્ષણ એ છે કે કુટુંબનું ભરણ પોષણ નિર્લોભ વૃત્તિથી કરવું જોઈએ. જેની જવાબદારી કમાવાની છે ને એને નિર્લોભ વૃત્તિ રાખી 8-10 કલાક ખંભામાં થેલો રાખી અને ગમે ત્યાંથી વિત્ત લઈને ઘરમાં આપવું જોઈએ. એમાં નિર્લોભ વૃત્તિ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો. ના હું કમાઉં છું તેથી તમે બધાએ ખાવશો, આ જંગલી ભાષા બોલવાની નથી. ઘણીવાર બોલતા બોલાઈ જાય કે મેં આટલું ભેગું કર્યું તે તમે ટંટનાટ કરો છો ને, ઓલા બાપાએ વેચી એમ મેં વેચી નાખ્યો તો તમારું શું થાત? આમ બોલીએ કે નહીં આપણે? હે, ઓલા બાપાએ વેચી એમ મેં વેચી નાખ્યો તો તમે આજે આમ જ હોતી કે આવું થાય કે ન થાય? ત્યારે અહીં શાસ્ત્ર ગીતા આપણે બહુ સમજાવે છે કે આ કુટુંબનું ભરણ પોષણ માણસે નિર્લોભ વૃત્તિથી કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. બીજી વાત છે શ્રાદ્ધાદિક ક્રિયાઓ, હવન, ધર્મ, પુણ્ય, સત્કર્મ વગેરે કર્તવ્ય બુદ્ધિથી કરવાનું. એ મારું કર્તવ્ય છે. ભગવાને મને બુદ્ધિ આપી, વિત્ત આપ્યું, શરીર આપ્યું, સુંદર ઇન્દ્રિયો આપી, આ બધું જો સરસ આપ્યું છે તો સરસ આપેલું છે તો એ સરસ મારે કોઈ નિષ્કામ કર્મયોગ કરીને પ્રભુ કામમાં થોડુંક મારે લગાડવાનું છે. એટલે કે આ બધી જે ક્રિયાઓ, સત્કર્મો વગેરે કર્તવ્ય બુદ્ધિથી કરવાનું, એ મારું કર્તવ્ય છે. આને કહેવાય સુસંસ્કૃત માણસનું બીજું લક્ષણ. અને ત્રીજું લક્ષણ છે સ્નાન છે, સંધ્યા છે, ઉપાસના છે, ભક્તિ છે, તર્પણ છે, શ્રાદ્ધ છે, બરાબર. આ બ્રહ્માર્પણ બુદ્ધિથી કરવા
એકવાર બ્રહ્માર્પણ બુદ્ધિ એટલે બ્રહ્મને અર્પણ કરી દેવાના, એટલે આપણે છૂટા થઈ જાય કે ભાઈ આ જે મેં કાંઈ કર્યું ને, જે કાંઈ સત્કર્મ કર્યું, શ્રાદ્ધ કર્યું, તર્પણ કર્યું, જે કાંઈ પુણ્ય કર્યું, દાન કર્યું, જે કાંઈ કર્યું ને, એ ભગવાનને કહેવાનું કે આ બધું મેં બ્રહ્માર્પણ બુદ્ધિથી કરેલું. આને કહેવાય સુસંસ્કૃત માણસના આ 3 લક્ષણો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાએ આપણે સમજાવ્યા છે. બીજી વાત, આવું જે માણસ કરતો હોય તે માણસ અધ્યાત્મના ક્ષેત્રમાં સુસંસ્કૃત થયો છે એમ કહેવાય. હું આ 3 વાતો જો કરતો હોય તો અધ્યાત્મના ક્ષેત્રમાં એને સુસંસ્કૃત માણસ કહેવામાં આવે છે. ઘરમાં આવી ભાષા વાપરવાનું શરૂ કરવું જોઈએ. હું આડી અવળી વાપરતા હોય તો ઘરમાં આવી ભાષા વાપરવાનું શરૂ કરવું જોઈએ. આજે આપણા ઘરે શું બનાવ્યું છે, અમારે ઘરે જમવા ચાલો, આમ બોલવું જોઈએ. મારે ઘરે જમવા એટલે 5 જણાનું ઘર નથી. આપણે કોઈને જમવા માટે હાથ પકડીને લઈ આવીએ, હાલો મારા ઘરે જમવા હાલો, તો મારા ઘરે જમવા હાલો તો બાકીના 4 જણા છે એ તો મહેનત કરીને જમાડવાના, તો એનું ઘર નથી. તો બોલાવા જાય તે વખતે વિવેક વાપરીને કહ્યું મારા ઘરે તમે જમવા, એમાં આવી જાય કે નહીં બધાય? નહીં, એટલે કે અમારા ઘરે, મારાની જગ્યાએ હું અમારા ઘરે તમે જમવા આવો એમ કે. આ બધી સરળ વાતો ગીતા સમજાવે છે આપણે. ચાલો આમ બોલવું જોઈએ, મારે ઘરે આવો એમ નહીં. એમ હંમેશા સુસંસ્કૃત ભાષા બોલવી જોઈએ. સંસ્કારી ભાષા બોલનાર જ્યારે અમારું બોલે તો તેમાં ભગવાનનો પણ સમાવેશ થઈ જાય. અમારા ઘરે તમે જમવા આવો એમાં ભગવાનનો સમાવેશ છે. એટલે મારા ઘરે જમવા આવો એટલે એ પોતાનું વ્યક્તિગત થયું, એટલે હું માંથી અમે અને અમે માંથી અમારા સુધી જવાનું છે. તેથી તો ઘરમાં ઉંબરાનું પૂજન કરીએ છીએ, બરાબર ને? બરાબર. ઉંબરાનું પૂજન શા માટે? કે ઉંબરા સુધી બધાનો ભગવાનનું જે ઘર હોય, આપણા ઘરની અંદર એમાંય પણ ભગવાનનું ઘર હોય, ત્યાંથી ચૂલા, બેડરૂમ બધાથી ઉંબરા સુધી આવી ત્યાં સુધી હોય છે. તેથી તેમાં ભગવાનનો સમાવેશ પણ થઈ જાય છે. ભગવાન દેવઘરથી ઉંબરા સુધી બેઠેલા છે. તેથી તો ઘરમાં ઉંબરાનું પૂજન કરીએ છીએ. કુટુંબમાં પત્ની, છોકરાઓ છે તેમ ભગવાન પણ છે. આ બધા છે તેમ ભગવાન પણ છે. યુદ્ધસ્ય વિગત જોર, છેલ્લો શબ્દ. તું યુદ્ધ માટે હવે તૈયાર થઈ જા. ભગવાન કહે છે ને યુદ્ધ સ્વ વિગત જોર. તારો જે સંતાપ છે ને ભાઈ, તને જે સંતાપ લાગ્યો, પરસેવો છૂટી ગયો, સાંભળી બળવા લાગી, તારા ગાંડીને તે ઘા કરીને ફેંકી, આ બધો તારો જ્વર એટલે સંતાપ. જ્વરનો અર્થ એક થાય છે સંતાપ. આ તારો સંતાપ છોડી અને યુદ્ધ માટે તું તૈયાર થઈ જા. એમ આ ભગવાન આ શ્લોકની અંદર બહુ સરસ, એમાં 3 નિરાશી, નિર્મમત્વ અને જ્વર, આ 3 મુખ્ય શબ્દ ભગવાન અહીંયા અર્જુનને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને આપણે પણ આપણી બુદ્ધિથી જેટલું સમજાય એટલું સમજવાનું અને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એટલે આપણે પણ ભગવાનને કહેવાનું ને કે કાય ને વાચા મનસેન્દ્રિય, ભગવાન અમે જે કાંઈ કર્યું ને એ તારા ચરણે અમે સમર્પિત કરીએ છીએ. એમ આ શ્લોકમાં પણ આ જ વાત અહીંયા મહી સર્વાણી કરીને ભગવાને શરૂઆત કરી. તું જે કાંઈ કરે મને અર્થ, મહી એટલે હું અને સર્વાણી એટલે બધું, અને કર્માણી એટલે કર્મો. આ શ્લોકમાં હેલું છે મહી સર્વાણી કર્માણી. બધા તું જે કાંઈ કર્મ કરે છે, સર્વ કર્મ, એ તું એક વાત મને અર્પણ કરી દે, પછી તને પાપ કે તને આવો દોષ લાગશે. ને આટલી સીધી સરળ વાત કરી અને ભગવાન અહીંયા યુદ્ધમાં જે બેસી ગયેલો જે અર્જુન છે ને, એને પાછલી બેઠકથી યુદ્ધ સ્વ વિગત જ્વર એમ કરી અને તારો સંતાપ દૂર કરી અને યુદ્ધ માટે ઊભો થઈ જા, સજ્જ થઈ જા, હાથમાં પાછા તારા ધનુષ અને બાણ લઈ લે. એમ આ શ્લોકની અંદર ભગવાન સમજાવે છે. આવતીકાલે આવશું ત્યારે 31મા શ્લોકમાં ભગવાન, કારણ કે આ કર્મયોગ જ ભગવાન આખો સમજાવી રહ્યા છે. નામ જ છે કર્મયોગ. એટલે કર્મયોગની અંદર અલગ અલગ ટાઈપથી ભગવાન કર્મ કેવી રીતના કરવાના, અલગ અલગ પદ્ધતિથી, જેને જેવી પદ્ધતિ ફિટ થાય એવી રીતે એ કર્મ કરી શકે છે. તેથી ભગવાને અનેક પ્રકારના કર્મના સિદ્ધાંતો અહીં સમજ્યા છે, બરાબર? કોઈ બોલીને કરી શકે, કોઈ કરીને કરી શકે, કોઈ આવી રીતનું ઘણી રીતે આવી રીતના કર્મ કરે, એ ભગવાને બધી આ વાતો સમજાવી છે. એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. આવતીકાલે આવશું ત્યારે 31મા શ્લોકને યાદ કરજો. હવે